ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان نبوت سے پہلے معاشرے کے اندر یہ چیزیں جو تھی، یہ غلط چیزیں، غلط رسم و رواج، تو کیا کبھی آپ ان کے پاس، ان کے قریب گئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ علی، میں کبھی ان کے قریب نہیں گیا، البتہ 2 موقع ہیں، 2 موقعوں میں کوئی صورتحال ایسی بنی، لیکن اللہ نے ان 2 موقعوں پر بھی میری حفاظت فرمائی، اللہ نے میری ان 2 موقعوں پر بھی حفاظت فرمائی۔ ایک موقع فرمایا کہ میں اپنے دوست کے ساتھ، شریک کے ساتھ مکہ سے باہر بکریاں چراتا تھا، میرا ایک دوست تھا، پارٹنر تھا، ہم اکٹھے بکریاں چراتے تھے، تو بکریاں چرا رہے تھے، شام ہوئی تو میں نے اپنے اس شریک کو، اپنے اس دوست کو کہا کہ تم بکریوں کا خیال کرو، میں آج رات ذرا مکہ میں جاتا ہوں، مکہ والوں کی رات کی مصروفیت دیکھ کے آتا ہوں، رات کی یہ کیا کرتے ہیں، ان کی مصروفیت کیا ہے، ان کی مشغولیت کیا ہے، یہ کیا کام کرتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں نے بکریاں اس کو دی، بکریاں اس نے سنبھالی، میں مکہ شہر میں آ گیا۔ میں جب مکہ شہر میں آیا تو دیکھا کہ ایک گھر سے آواز آ رہی ہے، کچھ آوازیں ہیں، بلند ہو رہی ہیں، تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ آوازیں کس چیز کی ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ اس گھر کے اندر شادی ہے، اور شادی کی وجہ سے یہاں تقریب ہے، اور گانے والی، ناچنے والی عورتیں آئی ہوئی ہیں، تو یہاں گانا اور ناچ چل رہا ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت کی بات کر رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ آپ جب تشریف لائے، آپ نے تو اپنی شریعت کے اندر ان کو حرام قرار دیا۔ آپ نے فرمایا الغناء ينبت النفاق کما ينبت الماء الزرع، فرمایا کہ یہ گانا منافقت کو جنم دیتا ہے، منافقت کو پیدا کرتا ہے۔ کیسے؟ فرمایا کہ جیسے پانی لگانے سے فصل اور یہ سبزہ جو ہے یہ اگتا ہے، کھیتی اگتی ہے، جیسے کھیتی کو پانی لگائیں تو پانی کی وجہ سے اس کو طاقت قوت ملتی ہے، وہ نکل آتی ہے، تو فرمایا اسی طرح منافقت کا پانی کیا ہے؟ غنا ہے، گانے ہیں۔ تو آج ذرا کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کا اور ان کے حالات کا بھی جائزہ لیجئے اور دیکھیے، کلمہ پڑھنے والے ہیں، مسلمان ہیں، اور یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہماری کامیابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی سنت اور شریعت میں ہے، آپ کے ارشادات کی تعمیل میں ہے۔ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کیے ہوئے ہم نے، لیکن جب ہماری شادی بیاہ یہ موقع آتے ہیں تو اسی حاجی صاحب کے گھر، اسی نمازی صاحب کے گھر، اسی مسلمان کے گھر ناچ گانے کی محفل ہوتی ہے۔ اب تو صورتحال یہ ہے کہ باہر سے بلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں پہلے بلاتے تھے کہ آؤ ہمارے گھر، رات جو ہے وہ پارٹی ہوگی، ڈھول بجائیں، ناچ گانے ہوں، عورتوں کو بلایا جاتا تھا۔ اب بہت کم، کہتے ہیں کہ ہر گھر میں خود انتظام ہے، گھر کے اندر تیار ہیں، گانے آتے ہیں، ناچ آتا ہے، قرآن آتا ہو نہ آتا ہو، نماز آتی ہو نہ آتی ہو، لیکن گانے آتے ہیں، ناچنے کا طریقہ آتا ہے۔ یہ مسلمان کی حالت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں اس گھر کے پاس سے گزرا، آوازیں آ رہی ہیں، میں نے پوچھا کیا ہے، بتایا گیا کہ شادی ہے، ناچ گانے والی آئی ہوئی ہے، ان کی آوازیں ہیں۔ تو میرے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ذرا میں دیکھوں کہ یہ کیا کرتے ہیں، کیا انداز ہے، کیا طریقہ ہے۔
लेकिन अल्लाह की तरफ से मेरी हिफाजत हुई कि मैं अभी अपने घर गया और वहां मैंने सर रखा, मुझे नींद आ गई और फिर सारी रात सोया रहा। सुबह उस वक्त मेरी आंख खुली कि जब सूरज निकल आया, सूरज ने अपनी रोशनी मेरे चेहरे पे डाली तो मेरी आंख खुली। फिर मैं उठ के सीधा अपने उस शरीक के पास, जो मेरा दोस्त था, बकरियां जिसके सपुर्द करके मैं आया था, मैं सीधा उसके पास चला गया। उसने मेरे से पूछा, तो सुनाओ आज जिस मकसद के लिए गए थे कि मक्का वालों के रात के हालात में जरा देख के आता हूं, क्या देख के आए? आपने फरमाया कि मैं कुछ भी नहीं देख सका। इस तरह सुना, लेकिन उसके बाद अल्लाह ने मेरी हिफाजत फरमाई। मैं सो गया, सोने के बाद अब उठ के आ रहा हूं। फिर अगली रात हुई, फिर उसी तरह मैंने अपने उस शरीक भाई को कहा कि आप बकरियों का ख्याल रखो, आज जाता हूं मैं, आज जरा जायजा लेके आता हूं, देख के आता हूं। दूसरी रात भी जब मैं गया तो दूसरी रात भी इसी तरह एक घर से आवाज आ रही है। वहां भी मालूम हुआ कि नाच गाने वालियां हैं। लेकिन फिर यही कि मैं घर गया, मैं सोया और मेरी आंख लग गई, सारी रात मैं सोया ही रहा। फिर सुबह उसी वक्त उठा के जब सूरज ने अपनी रोशनी मेरे चेहरे पे डाली और मेरी आंखें खुली, फिर मैं सीधा वापस अपने उस भाई के पास चला गया। तो आपने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बताया, ऐलान नबूवत से पहले एक मौका यह हुआ, लेकिन अल्लाह ने मेरी हिफाजत फरमाई। और दूसरा मौका फरमाया कि जब तामीर बैतुल्लाह हो रही थी, मुशरिकीन मक्का बैतुल्लाह की तामीर कर रहे थे, तो इसकी तामीर के लिए लोग काम कर रहे थे। कोई पानी ला रहा था, कोई पत्थर ला रहा था। तो मैं भी जवान था, मैं भी पत्थर ला रहा था। जब मैं पत्थर ला रहा था, पत्थर जो है अपने कंधे के ऊपर रख के ला रहा था, और पत्थर साफ ज़ाहिर सख्त होता है, तो पत्थर के निशानात मेरे कंधे के ऊपर पड़ रहे थे। मेरे चचा हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने देखा तो मुझे कहा कि भतीजे, पत्थर उठा रहा है, ये पत्थर सख्त है, तुझे तकलीफ हो रही है, यहां निशान पड़ रहे हैं, जख्म हो जाएंगे। आप ऐसा करो, आपने जो तहबंद बांधा हुआ है, नीचे जो चादर पहनी हुई है, इसको उतार के यहां रख लो। उस जमाने के अंदर बरहना और नंगापन भी ऐब नहीं था, बल्कि ये लोग बरहना हालत में, नंगे होने की हालत में बैतुल्लाह का तवाफ करते थे। और फलसफा क्या था, लॉजिक क्या देते थे? कहते थे कि हम इसलिए लिबास उतार देते हैं कि इस लिबास के साथ तो हमने गुनाह किए होते हैं, गलत काम किए होते हैं। यह लिबास हमारा उन गुनाहों की वजह से गंदा हो जाता है, इसलिए हम इस लिबास के साथ जो है वो कैसे तवाफ करें, तो अपना लिबास उतार के बरहना हालत में, नंगे होने की हालत में बैतुल्लाह का तवाफ करते हैं। इसलिए बरहना होना उनके यहां ऐब नहीं था। यहां पर मसला याद रखिए, जिस नबी का, जिस रसूल का मैंने और आपने कलमा पढ़ा है, उनकी शरीयत में मर्द का नंगेच नाफ से लेके घुटनों समेत, घुटने शामिल है, नाफ से लेके घुटने समेत ये मर्द का नंगेच है। इसका ढांकना फर्ज है, इसका छुपाना फर्ज है। बिला जरूरत इस हिस्से को देखना किसी का या अपना दिखाना, यह हराम है। और हमें आमतौर पर इसकी तरफ तवज्जो नहीं होती। घर के अंदर नौजवान हैं, गर्मी का मौसम है, कपड़े उतारे हुए हैं, तो यह हिस्सा बाद औकात खुला होता है। तो इस चीज का ख्याल रखिए, शरीयत के अंदर यह हिस्सा देखना और दिखाना दोनों क्या है, हराम है। और नमाज के अंदर भी वैसे तो पूरा लिबास सुन्नत के मुताबिक मुस्तहब है, लेकिन अगर किसी के पास इतना लिबास नहीं है तो कम से कम इस हिस्से का छुपाना फर्ज है। अगर इस हिस्से को नहीं छुपाया तो नमाज नहीं होगी, या यह हिस्सा बिला जरूरत जाहिर हो गया, नमाज पढ़ रहे हैं,
नाभ से लेके घुटने समेत ये हिस्सा नमाज के अंदर जाहिर हो गया, खुल गया, सत्र औरत इसको कहते हैं, नंगेज खुल गया, नंगेज नजर आ गया, तो नमाज नहीं होगी। और औरत का पूरा जिस्म सर के बालों समेत सिवाय हथेलियों के और पांव के और चेहरे के, ये सत्र का मसला बयान कर रहा हूं, हिजाब का नहीं। हिजाब पर्दा वो अलग है, ये सत्र का मसला है औरत का कि उसका पूरा जिस्म सिवाय चेहरे के, हथेलियों के और पांव के, पूरा जिस्म क्या है, इसका छुपाना उसके लिए जरूरी है, वाजिब है। नमाज के अंदर सर के ऊपर दुपट्टा पूरा होना जरूरी है। अगर दुपट्टा बारीक है, अंदर से बाल नजर आ रहे हैं, तो नमाज नहीं होगी। तो मैं अर्ज कर रहा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दूसरा मौका ये कि मेरे चचा ने मुझे कहा कि अपनी चादर तहबंद उतारो और उतार के अपने कंधे पे रख लो और फिर इसके ऊपर पत्थर रखो ताकि आपके कंधे के ऊपर निशान न पड़े। तो कहते हैं कि मैंने अपने चचा के कहने पर अपना वो तहबंद उतारा। जैसे ही उतारा तो किसी ने मुझे आवाज दी, या मोहम्मद, ए मोहम्मद, अपना नगेज देखो। और फिर उसके बाद मुझे जमीन के ऊपर डाल दिया और मैंने अपनी तहबंद को ठीक किया, फिर मुझे नींद आ गई। अल्लाह ने इस मौका पर भी मेरी हिफाजत फरमाई कि उस माशरे के अंदर जिसमें नंगा होना, बढ़ाना होना ऐब नहीं था, अल्लाह ने मेरा जो है ये ऐब भी उनके सामने जाहिर नहीं होने दिया और मेरा नगेज उनके सामने जाहिर न हुआ। फरमाया कि ये दो मौके, और इन दोनों मौकों पर अल्लाह ने मेरी हिफाजत फरमाई।